للکار قسط نمبر 185۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ شمعدان میں موجود 4 عدد شمعیں کمرے میں ایک پراسرار سی روشنی بکھیر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اب بھکشو اور بھکشن کو ڈسٹرب کرنے اس کمرے کی طرف کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آتا بھی تو ہم دروازہ کھولنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتے تھے۔ ہم دونوں نے بھکشو سے بات پوچھ شروع کی۔ عام بھکشو کے برعکس یہ شخص کرخت اور ہٹ کا پکا تھا۔ اس کا نام وستا تھا اور یہ اس دیواری مندر کے 20 بڑے بھکشوں میں سے ایک تھا۔ شروع میں تو اس نے ہمیں کچھ بتا کر نہیں دیا۔ عمران نے 2-3 بار اس کے منہ سے ٹیپ اتارا اور لگایا۔ آخر عمران کا پارا چڑھ گیا۔ وہ بولا، دیکھو وستا، میں آخری بار تم سے کہہ رہا ہوں، مجھے آراکوئی کا پتہ چاہیے اور اس لڑکی کا جو آراکوئی کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بھی آراکوئی کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ میں بڑی سے بڑی سونگت کھا سکتا تو مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ آراکوئی یہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے اتنی سی جانکاری ضرور ہے کہ آراکوئی کو ڈھونڈنے میں کوئی تھوڑی سی سفلتا ملی ہے، لیکن کیسے اور کیا یہ میں نہ ہی جانت اور نہ اوشا کو کچھ معلوم ہے۔ اوشا وستا کی سادھی عورت کا نام تھا اور اسے پتنی بتا رہا تھا، تو پھر کون جانتا ہے؟ مہا پجاری صاحب بھی جانت ہوں گے، وہ ڈھیٹ لہجے میں بولا۔ اور مہا پجاری کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مم، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہاں کسی کو پتا نہیں کہ مہا پجاری کون ہے۔ وہ دراصل ہم 20 بڑے بھکشوں میں سے ایک ہے، لیکن وہ سامنے نہیں آتے، بس ہم کو پرچوں پر ان کے حکم لکھے ہوئے ملتے ہیں، ان کی مہر کے ساتھ۔ پرچے کون دیتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں۔ ہر روز صبح کی پوجا کے بعد ہم سب 20 بڑے بھکشو گیان والے کمرے میں جاوت ہیں اور مقدس چوکی کی لکڑی پر ایک سفید لفافہ دیکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک لفافے پر سارے دن کے لیے ہدایتیں لکھی ہوتی ہیں۔ یہی مہا پجاری کا لفافہ ہوبت ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ تمہیں کچھ اندازہ تو ہوگا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، میں تو نہ ہی ہوں، کون ہے؟ یہ تو مہاتما جانتے ہوں گے، یا پھر وہ جو اس انسان کو چلاوت ہے۔ میں نے پوچھا، اچھا یہ جہاں تھوڑی دیر جو پہلے جھگڑا ہو رہا تھا وہ کس بات پر تھا؟ گرو بھکشو پہلے تو اس موضوع سے بات کرنے سے کترایا، میری اصرار پر بولا، یہ ہمارا آپسی کا تنازع تھا، بس یوں سمجھو کہ پوجا پاٹ کا طریقہ ہے، کچھ ایک طرح سے کرنا چاہا تھا، کچھ دوسری طرح سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، راستہ کوئی بھی ہو، منزل تو نروان ہی ہے اور شریر کی شانتی ہے۔ تم کسی چبوترے کی بات کر رہے تھے اور کسی ایسے کام کی جو پرسوں یہاں بوڑے میں ہونا ہے۔ بڑے بھکشو نے ایک بار پھر آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، لیکن جب عمران کا لب و لہجہ سخت ہوا تو اس نے بتایا کہ پرسوں چاند کی 14ویں رات ہے، خاص پرارتھنا ہوگی جس میں باہر کے کچھ لوگ بھی حصہ لیں گے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ درست کہہ رہا تھا یا غلط۔ اس بات کی تصدیق فی الحال ممکن نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں میرے ساتھ عمران کو بھی یہ شک ہو رہا تھا کہ اخران بھکشو بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ یہ عین ممکن تھا کہ آراکوئی اور ڈاکٹر مہناز کے بارے میں بھی معلوم ہو، لیکن وہ سارا وزن مہا پجاری پر ڈال رہا تھا، اور مہا پجاری کے بارے میں اس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے درمیان رہتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے عمران نے تازہ ٹیپ اس کے ہونٹوں پر چپکا دی اور وہی اس طرح تھام لیا جس سے تھوڑی دیر پہلے جواں سال اوشا اس کی شیپ بنا رہی تھی۔ عمران نے اس طرح بھکشو وستا کے کان پر رکھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی، شاید کسی کو نہیں تھی۔ عمران کے ہاتھ نے ایک ہی جھٹکے میں بھکشو وستا کا کان اس کی کنپٹی سے علیحدہ کر دیا۔ وستا کی کربناک آواز میں چلایا، لیکن ہونٹوں پر ٹیپ تھی، آواز اس کے اندر ہی گونج کر رہ گئی۔ یقیناً اوشا بھی چلانے میں پیچھے نہیں رہی ہوگی، اس کے ہونٹوں پر بھی کیمیکل ٹیپ تھی۔ وہ بری طرح مچھلی، وستا بھی پھڑک رہا تھا، کان والی جگہ خون سے بھر گئی۔ اس کے ہاتھ بندے نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتا۔ عمران نے بے رحمی سے کا کٹا ہوا خون آلود کان پلنگ کے نیچے پھینک دیا۔ کونے میں بیٹھی ہوئی سوید بلی حرکت میں چند سیکنڈ تک خون آلود خان کو سونگتی رہی، پھر اسے منہ میں دبا کر پلنگ کے نیچے تاریکی میں گم ہو گئی۔ یہ بڑا لرزہ خیز منظر تھا۔ وستا کا رنگ ہلدی ہو چکا تھا، وہ کرب کے عالم میں بار بار نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ عمران نے بلا تردد تیزدار استرا اس کے دوسرے کان پر رکھ دیا۔ ہاں کچھ بتاؤ گے یا تمہارے تھوبڑے کی دونوں سائڈیں ایک جیسی کر دوں؟ گرو بھکشو نے منہ سے غوغانے کی زوردار آوازیں نکالی، یوں لگتا تھا کہ وہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ عمران نے اس طرح پیچھے ہٹا لی، الماری سے وہی سبز رنگ کا ملائم پتھر نکالا۔ یہ واقعی خاص قسم کی چیز تھی، پتھر کے بجائے سخت قسم کی مٹی سے کہنا زیادہ مناسب تھا۔ میں نے ایک صاف کپڑے سے وسطے کے زخم کا خون صاف کیا۔ عمران نے سبزی مائل ڈلی، کچھ دیر تک زخم پر رگڑی، ایک چمکیلی سی تہ بن گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس کا ذکاری زخم سے خون کا اخراج فوراً ہی رک گیا۔ عمران نے وستا کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ عمران کا سوال وہی تھا، آراکوئی کہاں ہے اور ڈاکٹر مہناز سے کیسے ملا جا سکتا ہے؟ اندازہ ہوا کہ شدید جسمانی نقصان اٹھانے کے باوجود اس گرو کی ڈھرائی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایک بار پھر وہی رام کہانی دہرانے لگا۔ ہمیں یوں لگا جیسے وہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا چاہتا ہے، شاید اسے امید تھی کہ کوئی اس کی مدد کو آ جائے گا یا پھر کوئی اور کرشمہ رونما ہو جائے گا۔ اس کی بے پناہ ڈھٹائی پر عمران کو ایک بار پھر تاؤ آ گیا۔ اس نے گرو کو آخری وارننگ دی اور ایک بار پھر اس کے منہ پر ٹیپ چڑھا دی۔ وہ عجیب انداز میں اپنے سر کو ہلانے لگا اور بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے میں قدرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہو۔
वो हिंदू नहीं था क्योंकि इसने गेरुआ कपड़े पहन रखे थे और पगोड़ा में बैठा था, और वो पूरा बूढ़ी भिक्षु भी नहीं था क्योंकि इसने कमरे में तलवार लटका रखी थी और एक कटार जैसी औरत इसके कमरे में मौजूद थी। आफत को अपने सामने देखकर धर्म याद आ गया था। इमरान ने फिर उस तरह थाम लिया। इसकी आंखों में सफाक चमक थी और बता रही थी कि द्वारी मंदिर का ये भिक्षु अपने दूसरे कान से भी महरूम होने वाला है। इमरान के इशारे पर मैंने एक दो लम्हे तजब्जुम में रहा, फिर मैंने वस्ता का सर और गर्दन का बलाई हिस्सा अपने हाथों के शिकंजे में जकड़ लिया। वस्ता अब अपने सर को हरकत देने के काबिल नहीं था, लेकिन इस हाल में भी इसके चेहरे पर तैश दिलाने वाली जिद थी। इमरान के उस्तरे ने फिर हरकत की और कान वस्ता की कनपटी से अलहदा हो गया। खून तेजी से उमड़ा और वस्ता की गर्दन भिगोने लगा। वस्ता मछली की तरह तड़प रहा था। इमरान ने उंगली में दबे हुए जर्द कान को देखा। ये कुछ ही देर पहले गुरु भिक्षु के जिस्म का हिस्सा था। बेपरवाही से इमरान ने यह कान भी पलंग के नीचे फेंक दिया। इस मर्तबा सफेद बिल्ली ने भी कोई झिझक नहीं दिखाई और खूनालूद कान मुंह में दबाकर पलंग के नीचे लपक गई। ओशा जैसे बेहोश होने के करीब थी। सब्जी माइल डली एक बार फिर वस्ता के कारी जख्म पर रगड़ी गई। ये जादुई खासियत रखती थी। थोड़ी देर में वस्ता के जख्म से बहने वाला खून में बस मामूली सा रसाव में बदल गया। अपने दोनों कानों से महरूम होने के बाद वस्ता की हालत दीदनी थी। कभी इसकी आंखों से तैश की चिंगारियां छूटने लगती, कभी तैशुद रज़िया से इसका सफेद चेहरा जर्द रंग ओढ़ लेता। गुरु विस्ता के चेहरे पर सबसे नुमाया तासर हटाई का है। यूं लगता था कि ये बंदा हिट का चैंपियन है और बना ही ढीठ पने के लिए है। इसके चेहरे का तासुर मुझे और इमरान को भी मुश्तिल कर रहा था। इमरान ने इसके होंठों के एक हिस्से से टेप हटाई तो वो कुछ बताने के बजाय गालम गलोच करने लगा। इमरान ने फौरन टेप चढ़ाकर इसकी बोलती बंद की और उसे फर्श पर गिराकर अपना घुटना इसकी चर्बीदार गर्दन पर रखकर उस तरह नाक पर रख दिया। तुम्हारी बिल्ली को आज काफी गोश्त मिलने वाला है, वो पुकारा। ओशा ने जोर जोर से सर हिलाया। ऐसा लगता था कि कुछ बताना चाह रही है। हमने इससे पहले भी सवाल जवाब किए थे, लेकिन अपने गुरु की तरह वो भी बस गोलमोल जवाब देती रही थी। लेकिन अब लगता था कि सूरत हाल की संगीनी देखकर इसने अपने रवैये पर नजरसानी की है। इमरान के इशारे पर मैंने इसके होंठों से टेप उतारी। इसके दूधिया रुखसारों पर टेप गहरा निशान छोड़ा था। इसके नाजुक होंठ में साख्ता लर्जे। मैंने अपना शिकारी चाकू इसकी मुलायम गर्दन पर रख दिया ताकि वो अचानक शोर मचाने की कोशिश न करे। वो आंखों में आंसू भरकर बोली, आप वचन देके मुझे गुरु को कुछ नहीं कहेंगे। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जख्मी गुरु एक बार फिर मचलने लगा। वो मुंह से गुंगागी आवाजें निकाल रहा था। साफ पता चलता था कि वो ओशा को लबकुशाई से रोकना चाहता है। ओशा इसकी तरफ देख नहीं रही थी। यकीनन वो जुनूनी गुरु वस्ता की निस्बत अक्लमंदी का मुजाहरा कर रही थी। इमरान ने कहा, हाँ बताओ, आरा कोई कहाँ है? वो हाथ जोड़कर बोली, मैं शाकिया मनी की सोगत खावत हूँ। हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं। इसकी जानकारी अगर होवेगी तो सिर्फ महापुजारी को होवेगी। और महापुजारी कौन है? मैं सोगत खावत हूँ। वो 20 गुरुओं में से कोई एक है और तुम्हें इसका पता नहीं। इमरान का लेजा फिर सफाक हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रही। वो पूरी जान से लर्ज गई। अच्छा बताओ, वो डॉक्टर कहाँ है जो आरा कोई को साथ यहाँ लाई गई है? मैंने ओशा से पूछा। हाँ, मैं इसके बारे में आपको बता सकता हूँ। वो यही इस मंदिर में है और बिल्कुल खैरियत से है। क्या तुम इससे मिला सकती हो? वो जरा झिझकी फिर इसने इस बात में सर हिला दिया। मैं आपको दिखा सकूं तुम, लेकिन इससे मिलना खतरे से खाली नहीं होगा। आप किसी की नजर में आ गए तो बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा यहाँ। चलो तुम इससे मिलवाओ, फिर हम देखते हैं, मैंने कहा। हमने हाथों के अलावा गुरु विस्ता के पांव भी अच्छी तरह बांध दिए। इसे साफ बता दिया था कि इसने कोई भी हरकत की तो मजीद कोई मौका दिए बगैर इसे फौरन गोली मार देंगे। कनकटे गुरु की हालत पतली थी। वो किसी मुजामत के काबिल नजर नहीं आ रहा था। वो बस आंखें बंद करके नाक के रास्ते कराता रहा। इमरान और मैं ओशा के साथ चल दिए। तेजधार चाकू मेरी जैकेट की जेब में था और मैंने ओशा को समझा दिया था कि अगर इसने कोई चालाकी दिखाई तो ये चाकू इसके पहलू में घुस जाएगा। वो हमें लेकर कमरे से बाहर आई। एक छोटी सी राहदारी से गुजरकर हम एक और कमरे में आ गए। राहदारी की तरह ये कमरा भी खाली था। फर्श पर आहनी चादर के एक ढकना सा था। ओशा की गहरी गुलाबी चादर के पल्लू से 2-3 चाबियां बंधी थी। इसने एक चाबी की मदद से ढकने का वजनी कुफल खोला और ढकना जो ज्यादा वजनी नहीं था ऊपर उठा दिया। नीचे लकड़ी के खूबसूरत जीने थे। हम जीने उतरकर एक तहखाने में पहुंचे। यहाँ अगरबत्तियों की हल्की महक थी और कालीन बिछा हुआ था। हम रोशनी न होने के बराबर थी। ओशा हमें एक रोशन खिड़की के सामने ले गई। खिड़की के अंदर पर्दा सिरका हुआ था। हम अंदर का मंजर देखकर दंग रह गए। ये एक नहायत आरामदेह कमरा था। हमने डॉक्टर महनाज को देखा। वो एक गुलाबी गाउन पहने पलंग पर दगाव तकी से टेक लगाए बैठी थी। वो खुश नजर आती थी। भूत मंदिर की 3 दासी भी यहाँ मौजूद थी। उन्होंने गहरी गेरुआ साड़ियां पहन रखी थी। एक दासी डॉक्टर महनाज के बालों में कंघी करने में मसरूफ थी। दूसरे इसके पांव पर किसी हर्बल ऑयल की मालिश कर रही थी। करीब ही एक तपाई पर तजो ताजा मौसमी फल रखे थे। जाहिर होता था कि महनाज यहाँ बहुत ऐश आराम से है। ट्यूबलाइट्स की दूधिया रोशनी में वो मामूल से ज्यादा दिलकश दिखाई दे रही थी। डॉक्टर महनाज को कहां कहां तलाश नहीं किया गया था। अब भी जलाली साहिब और दीगर लोग महनाज की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे और वो यहाँ लाहौर और शेखुपुरा से सैकड़ों मील दूर बहरे हिंद के किनारे इस भूत बंदर के कमरे में मौजूद थी।
महनाज को देखने के बाद हम जीने तय करके ऊपर आए और फिर इसी कमरे में पहुंच गए जहां गुरु भिक्षुनी बिस्मिल पड़ा था। कानों के बगैर इसकी शक्ल अजीब होलनाक हो चुकी थी। मेरा ज़हन उलझा हुआ था और यकीनन इमरान भी मेरी तरह ही सोच रहा था। हमने महनाज को यहाँ खुशो-खुरम देखा था। इसकी सेहत भी पहले से बेहतर थी। अगर वो इन लोगों की हद से बेजामे थी तो ऐसा क्यों था? कहीं वो ये अफवाहें तो दुरुस्त नहीं थी कि डॉक्टर महनाज को चाहती थी कि वो आराको स्मिथ कहीं गायब हो जाए और इसने जलाली साहब को भी धोखे में रखा है वगैरह वगैरह। लेकिन फौरन फिर ये बात ज़हन में आकर अगर ऐसा ही था तो फिर प्रोफेसर अवैस को नोटिंगम में डॉक्टर महनाज की फोन कॉल क्यों मौसूल हुई? वो फोन कॉल गालिबन डॉक्टर महनाज ने इसी बूथ बंदर के अंदर से की थी। इसने इन्हें जलाली साहब की मदद के लिए बुलाया था। अगले 8-10 मिनट में ओशा के साथ काफी मेहनत करना पड़ी। हमें पता था कि वो जो कुछ बता रही है इससे कहीं ज्यादा छुपा रही है। जब गुरु वस्ता की तरह तेज और उस तरह ओशा के कान पर आया तो उसका पित्ता पानी हो गया। वो सरथपा लरसने लगी। वो खिखियाई, मेरे लोगन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरी हत्या बड़ी दर्दनाक होगी। इमरान ने कहा, खुद इन लोगों के साथ बहुत कुछ दर्दनाक होने वाला है। तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हमारे सवालों के जवाब दो या अगले 10-15 मिनट के अंदर कनकटी और नक्कटी कहलाने के लिए तैयार हो जाओ। मम, मैंने सब कुछ बता दिया, अब क्या रह गया? वो हकलाई। सबसे पहले ये बताओ कि डॉक्टर महनाज को यहाँ क्यों रखा गया है? इसके साथ क्या मामला हो रहा है? मैंने दरियाफ्त किया। वो सिसक कर बोले, इसको मार दिया जाएगा, इसकी बिकी दी जाएगी। कब? परसों। अच्छा, तो तुम लोग परसों की जिस पूजा पाठ की बात कर रहे हो वो यही खून खराबा है? ओशा ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। कैसे दी जाएगी ये बलि? इमरान ने पूछा। इसके हाथ और पांव की सारी उंगलियां काट दी जाएंगी। इसका खून आराकोई पर छिड़का जाएगा। हमारा धर्म कहता है कि आराकोई को चुराने वाले का खून अगर इस पर छिड़क दिया जाए तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन 5 साल पहले भांडर स्टेट वाले वाकये में तो ऐसा नहीं किया गया था। मूर्ति चुराने वालों को सिर्फ बंदी बनाया गया था और इन्हें पगोडे में मुशक्कत की सजा दी गई थी। मैंने कहा, गुरु कहता है कि इसलिए तो मूर्ति दोबारा चोरी हुई। अगर तब मनकड़ा करके इस सजा दे दी जाती तो ये आफत न पड़ती। क्या ये सब लोग इस सजा पर, मेरा मतलब है इस बलि पर, इत्तफाक कर रहे हैं? इमरान ने पूछा। वो चंद लम्हे चुप रहकर बोली, नहीं, यही तो यहाँ झगड़ा पड़ा हुआ है। दूसरे संघ के गुरु मुखिया उपाली हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आराकोई की हिफाजत के लिए किसी की हत्या कर दी जाए। इन लोगों का विचार है कि लड़की की हत्या जरूरी नहीं, इसके लोगों की बस 2-3 बूंदी आराकोई पर डाल दी जावे और खास पूजा कर ली जावे तो मतलब पूरा हो सकता है। फिर इन लोगों की बात मानी जाएगी या न तुम्हारी? इमरान ने पूछा। मेरे ख्याल में तो वो लोग अपनी बात नहीं मनवा सकेंगे। वो गिनती में तो ज्यादा जरूर है, लेकिन 20 गुरु के पास शक्ति ज्यादा है। 20 गुरु इनके धर्मी साथी अपने जोर से सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि परसों जो पूजा होगी इसमें डॉक्टर की उंगलियां काटकर इसका खून आराकोई पर बहाया जाएगा और डॉक्टर को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ऐसा ही होगा। ओशा ने सर झुकाकर लिया। मैंने कहा, लेकिन अभी तुमने देखा था कि डॉक्टर को बड़े आराम और सुकून से रखा गया है और वो खुश भी बहुत है। वो अनजान है, इसको जानकारी नहीं। इसको यही बताया गया पर उसको मुक्ति मिल जाएगी, इसे रिहा कर दिया जाएगा। वो आज अपनी रिहाई की ख्याल से खुश है, वरना तो उसका हाल अच्छा नहीं था। पूजा परसों किस्मत होगी। मैंने दरियाफ्त किया। परसों से मतलब यह कि आधी रात के फौरन बाद। हम ये कह सकते कि कल रात। क्या गुरु अवस्था का पूजा में शरीक होना जरूरी है? हाँ जी, ये जरूरी है। रस्म के मुताबिक बलिदान देने वाले की 20 उंगलियां काटी जावत है। 20 गुरु एक उंगली को पवित्र अग्नि के ऊपर रखने के लिए जलने के लिए। अगर किसी वजह से कोई गुरु रस्म में शामिल न हो सके तो फिर? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं किसी पूछकर बता सकता हूँ। हमने अंदाजा लगाया कि वो फिर चालाकी दिखा रही है। इमरान ने शिकारी चाकू फिर हाथ में लिया। ओशा पर कुछ और दबाव डाला गया तो फिर से रोने लगी और सच बोलने लगी। इसने बताया कि अगर कोई गुरु किसी रस्म के समय बीमार हो जावे या ऐसी कोई बहुत जरूरी काम हो जावे तो इसकी जगह इसकी माता या धर्म पत्नी रस्म में हिस्सा ले सकते है। यानी कल रात तुम इस कनकटे की गुरु की खाली जगह पूरी कर सकती हो। इमरान ने कहा, लेकिन यह तो तब हो सकता है जब ये बहुत बीमार हो या कहीं गए हुए हो। तुम समझो कि ये कहीं गया हुआ है, 4-5 दिन से पहले नहीं आ सकते। इमरान ने सुकून से कहा। अगले 1 घंटे में इमरान ने बड़ी चाबुक दस्ती के साथ ओशा को अपने ढप पर कर लिया। अब वो पूरी तरह ताउन पर आमादा थी। वो समझ चुकी थी कि गुरु की जान वही एक सूरत में बचा सकती है, हमारी बात माने और हमारी मदद करे। गुरु बड़ा ढीठ था, लेकिन ओशा किसी न किसी तरह से समझाने बुझाने में कामयाब हो गई। इसने गुरु से खत लिखवा। इस खत में गुरु ने अपने साथियों को बताया कि इससे संघ के एक खास काम के जरिए मंदिर से बाहर जाना पड़ गया है। अगर वो फौरी तौर पर न जाता तो अपाली और इसके साथियों को भी अपने मकसद में कामयाबी हो जाती। वो फिलहाल तफसील नहीं बता सकते। से पूरी आशा है कि वो 4-5 दिन तक लौट आएगा। इस दौरान में बलिदान की रस्म अदा कर ली जाए। इसकी जगह इसकी धर्मपत्नी ओशा रस्म में हिस्सा लेगी। खत के नीचे गुरु दस्ता ने अपनी छोटी सी गोल मोहर भी लगाई।
हम गुरु को मारने में कोई मुजायका नहीं समझते थे, लेकिन इमरान ने चूंकि ओशा से गुरु की जाबख्शी का वादा किया था, इसलिए गुरु के वास्ते सोचना पड़ रहा था। रात को तो खैरियत थी, किसी ने इस तरफ आना नहीं था, लेकिन सुबह की इबादत में गुरु की गैर हाजिरी महसूस की जा सकती थी। हमने जख्मी गुरु के हाथ पांव बड़ी अच्छी तरह बांधे। इसके जख्मों पर मरहम पट्टी का सामान कमरे के अंदर ही से मिल गया। मरहम पट्टी के बाद इसको शोरबा पिलाया गया और खास तरह की मुकामी खीर खिलाई गई। अफीम की गोलियां जिनमें कोई कुश्ता वगैरह भी मिलाया गया था अलमारी में मौजूद थी। हमने ये गोलियां इतनी मिकदार में गुरु को खिला दी कि वो 7-8 पैर के लिए मुकम्मल सुकून में रहे और सो जाए। इसके बाद इसके मुंह पर अच्छी तरह टेप लगाई गई और अलमारी के बड़े खाने में इस तरह ठोंस दिया गया कि वो अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकता था। इमरान ने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था कि कल आधी रात तक कोई गड़बड़ हुई तो इसका खुमियाजा सबसे पहले इसी को भुगतना पड़ेगा, इसकी जान चली जाएगी। बुरी तरह जख्मी होने के बाद गुरु का उबाल अब काफी हद तक कम हो चुका था। वो समझ गया था कि हम जो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं, इसे यहाँ लिटा पर जिबाग भी कर सकते हैं। आंखों में चिंगारे रखने के बावजूद वो हमारी बात मान रहा था। गुरु को जहाजी साइज के खाने में पैक करने के बाद अलमारी को बाहर से ताला लगा दिया गया। बिल्ली बड़ी मोहब्बत से इमरान के इर्द गिर्द घूम रही थी। हम दोनों ने मशवरा किया। इमरान वापस जगत और मोहन के पास चला गया। मैं इस कुशादा कमरे में जवासाल ओशा के साथ मौजूद रहा। बेपाक खूनोफ ने इसे हमारे साथ मुकम्मल ताउन पर आमादा कर दिया था। मैंने ओशा से कहा, तुम कह रहे हो कि सुबह की इबादत के फौरन बाद कोई न कोई शख्स यहाँ आएगा और पूछेगा कि गुरु बात में क्यों शरीक नहीं हुए। हाँ, ऐसा तो होगा ही। तो तुम क्या जवाब दोगी? मैं वही दोगी जो तुम कहोगे, और तुमने वचन दिया कि तुम मेरे गुरु की जान नहीं लोगे। अपनी स्याह आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं एक मुसलमान की हैसियत से तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी तरफ से तुम्हें हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो आंसू पूछकर बोली, मैं पूजा के बड़े कमरे में जाऊंगी और गुरुजी का ये पत्र खत छोटे पुजारी को दे दूंगी। वो बाकी गुरु तक पहुंचा देंगे। मैंने बताऊंगी कि गुरु वस्ता ने मुझे भी बताकर ना ही गए। मैं सोई हुई थी, उठकर चले गए और जाते जाते पत्र मेरे सहराने रख गए। मुझे भी आगे किसी को शक नहीं होगा। इस तरह रात के समय अपने घर वालों के पास से अचानक उठकर किसी धर्मी के काम से चला जाना हमारे यहाँ बुरा नहीं समझा जावत, और ये समझा जावत है कि इस तरह जाने से महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद जाने वाले के साथ हाथ थाम लेवत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस कमरे में आकर छानबीन करे। नहीं, ऐसा तो तब हो सकता है जब किसी को शक हो, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हाँ, वो लोग हैरान जरूर होंगे कि ऐसा क्या जरूरी काम आन पड़ा था। वो बड़ी धीमी आवाज में बात कर रही थी। चेहरे की तरह इसकी आवाज में भी कशिश थी। हमारे हिसाब से हरगिज अपने गुरु शोहर से ज्यादा अक्लमंद और मामला फहम थी। इसकी वजह से गुरु अभी तक जिंदा था। रात बाखैरियत गुजर गई। ओशा ने मुझे खाना खिलाया और आराम करने के लिए पलंग पेश किया, लेकिन मैंने रात का बाकी से चटाई पर गुजारना मुनासिब समझा। ओशा को मैंने पलंग पर लिटा दिया। आज इस रेशमी रात का आगाज ओशा और इसके गुरु पति से बड़ी मोहब्बत भरे अंदाज में किया था। मोहब्बत की गर्मा गर्मी भी काफी आगे बढ़ना थी, लेकिन बीच में हम कूद पड़े थे और अब ओशा पलंग पर और पतिदेव अलमारी में थे। मैं लेटा रहा और रात की सितम ज़रीफ़ी पर गौर करता रहा। गोल्डन बिल्डिंग के वाकयात बार बार निगाहों में आ रहे थे। सेठ सिराज और इसके बेटे का आलमनाक इंजाम कम अज कम मेरे लिए तो बहुत तसल्ली बख्श हुआ था। दर हकीकत चंद माह पहले भांडर स्टेट से निकलने के फौरन बाद मैंने सेठ को ढूंढना शुरू कर दिया था। सेठ के 1-2 पुराने गुर्गों से हमारी मुठभेड़ भी हुई थी। तब सेठ के बारे में सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि एक मॉडल घर के हमरा कराची में देखा गया है। जानने वालों ने बताया था कि वो पाकिस्तान से बाहर और कभी कभार यहाँ आता है। इस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि सेठ सिराज इंडिया में और इंडिया के दिल बंबई में इससे एक तूफानी रात में मुलाकात होगी। इस मुलाकात के इख्तिताम पर एक लहू रंग कुल्हाड़ी होगी और एक ऊंची मुंडेर होगी, और इन दोनों चीजों के दरमियान सेठ सिराज होगा। इसे 2 हलाकतों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। ओशा पलंग पर लेटी रही और मैं चिटाई पर। गुरु अलमारी में मदहोश पड़ा रहा, अपने जिस्मानी दर्द और अपने हालात के कर्ब से बेखबर। सरवत का ख्याल बार बार मेरे जहन में आने लगा। क्या वो फिर मुझसे दूर जा रही थी? क्या मेरे इसके दरमियान से यूसुफ की दीवार को हटाना नामुमकिन था? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा था। वो यूसुफ से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन इसके असर से आजाद भी नहीं हो पा रही थी। अंदाजा होता था कि वो फरसूदा रवायतों की बुलंद दीवार को तोड़ नहीं पाएगी। ये बड़ा तकलीफदेह एहसास था। भूत मंदिरों में सुबह बड़ी जल्दी हो जाती है। उजाला फैलने से पहले ढोल बजने लगता है। सुबह सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक हुआ। ओशा कमरे से निकलकर मंदिर के मरकजी हिस्से की तरफ गई। गुरु की मोहरशुदा तहरीर भी इसके पास थी। इस दौरान में मैं राइफल बदस चूड़े चकले चौबे मुजस्मे के अक़म में मौजूद रहा। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अगर ओशा वहां कोई हरकत करती तो मैंने तैयार कर रखा था कि कम अज कम गुरु वस्ता को तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी चलाई हुई गोली अलमारी में बंद इसको अंदर ही अंदर छल नहीं कर सकती थी। ओशा तकरीबन 1 घंटे बाद वापिस आई। इसने कमरा अंदर से बंद कर मुझे बताया कि सब ठीक हो गया है। वो लोग हैरान जरूर है, मगर किसी को शक नहीं है। इसने कहा, हाँ, एक और मसला जरूर है। तो बरामदे वाले कमरे की तरफ से एक चौकीदार गायब है। इसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला।
اس کے پاس تلوار تھی، وہ بھی برآمدے میں ہی پڑی ہے۔ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ باہر کا بندہ مندر میں گھسا ہے۔ میں سمجھ گیا اسی چوبدار کی بات ہے جسے ہم نے لوہے کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تھا اور پھر اندر کھینچ دیا تھا۔ وہ شاید سوالے نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، وہ چوبدار ہمارے پاس ہی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ پوجا کا پروگرام تو آگے پیچھے نہیں ہوا؟ نہ ہی، ابھی تک تو نہ ہی ہوا۔ باہر سے جو مہمان آنا تھے وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 25-30 پجاری تو ضرور آویں گے۔ سیل فون کے سگنل رات کو نہیں آ رہے تھے لیکن اب آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے عمران کو کال کی، رابطہ ہو گیا۔ وہ دبی آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے بتایا، یہاں سب خیریت سے ہے، ہم تمہارے فون کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا، یہاں بھی خیریت ہے۔ پروگرام کے مطابق اوشا نے گرو کا رکا متعلقہ بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ پوجا بھی آدھی رات کے فوراً بعد پروگرام کے مطابق ہی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی تیار ہیں۔ رات کو پوجا شروع ہونے سے پہلے ہم بھی یہاں سے نکلیں گے۔ پروگرام کے مطابق ہم میں سے کسی ایک کو گرو والے الماری کے سامنے ہی رہنا ہوگا۔ یہی ایک طریقہ ہے اوشا پر دباؤ برقرار رکھنے کا۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں؟ صورتحال کے مطابق تو یہ تمہاری ذمہ داری ہی بن رہی ہے۔ بالکل نہیں، میں 12ویں کھلاڑی کی طرح باہر نہیں بیٹھوں گا۔ ہم یہ کام جگت سنگھ کو بھی سونپ سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں تھوڑی سی بات ہوئی، پھر یہ طے ہو گیا کہ پوجا کے وقت جب ہم کارروائی شروع کریں گے تو میری جگہ جگت سنگھ کی گرو کی نگرانی کرے گا۔ موہن کو پستول دے دیا ہے؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، بلکہ رائفل ہی دے دی ہے، کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، عمران نے کہا۔ میرا اندازہ تھا کہ عمران نے اسے شیشے میں اتار لیا ہے، این ممکن کہ اس سے مکمل رہائی کا وعدہ بھی کیا ہو یا پھر مندر میں مجھے سونے چاندی کی جھلک دکھائی ہو۔ وہ بندے کی نبض پر ہاتھ رکھ اس سے کام لینے کا ہنر جانتا تھا۔ اب ہمیں رات کا انتظار تھا۔ ہمیں یہ تو پتا چل گیا تھا کہ ڈاکٹر مہناز کہاں ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ آرا کوئی کہاں ہے۔ اس شخص کا بھی کچھ علم نہیں ہو سکا جس نے آرا کوئی کو اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا۔ ہماری معلومات کے مطابق ان 20 گروؤں میں سے جو بھی کوئی مہا پجاری تھا، آرا کوئی اس کے پاس تھا۔ شاید ہم خود آرا کوئی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تو یہ ایک دشوار کام ثابت ہوتا، لیکن یہ صورتحال کچھ اس طرح بنی تھی کہ آرا کوئی کا مجسمہ از خود ہمارے سامنے آ رہا تھا۔ رسم کے مطابق اس کو پجاریوں کے سامنے آنا ہی تھا اور یہ سنہری موقع تھا اس پر ہاتھ ڈالنے کا۔ اندیشہ صرف ایک ہی تھا کہ کہیں مخالف گروپ کی وجہ سے آج آتے روز کو ہونے والی رسم ملتوی نہ ہو جائے۔ یہاں ہم نے جو اندازہ لگایا تھا اور جو کچھ اوشا سے معلوم ہو، اس سے پتہ چلتا تھا کہ 20 گروہ والا گروہ بھکشکوں کا سب سے خطرناک گروہ ہے۔ ایک ایسا خونی فرقہ ہے جو اپنے مقصد کے حصول کے لیے آخری حد تک جاتا ہے۔ اغوا، قتل، خونریزی، ایذا رسانی، یہ سب کچھ ان کے نزدیک جائز ہے۔ ابرار صدیقی کی حالت زار گواہ تھی۔ اس فرقے کے لوگ عام بدھ بھکشوں کو ناکارہ اور کمزور خیال کرتے تھے اور ہر جگہ ان پر اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس فرقے پر ہندوازم کے اثرات بھی نمایاں تھے۔ بے شک یہ بھی سر مڈواتے تھے اور گیروا کپڑے پہنتے تھے، لیکن ان میں سے اکثر اپنے سر کے پیچھے بالوں کی چھوٹی سی لکیر چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے کپڑوں کا رنگ بھی عام بھکشوں کے رنگ سے گہرا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر تاریک الدنیا بھی نہیں تھے۔ یہ لوگ آج کل اس بات پر بہت بھرم تھے کہ آرا کوئی بار بار اچکوں کے ہاتھ کیوں چڑھ رہا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ آرا کوئی کے لیے حفاظت کی رسم ادا کر دی جائے تو یہ طویل عرصے کے لیے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ ہاں، اب ہمیں رات کا انتظار تھا۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ اوشا کی زبانی پتہ چلا کہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ اوشا ایک پتنی کے حیثیت سے یقیناً گرو سے محبت کرتی تھی، اس کی جان بچانے کے لیے مکمل تعاون کر رہی تھی۔ اس نے نہ صرف مجھے کھانا کھلایا تھا بلکہ عمران اور جگت وغیرہ کو بھی کھانا پہنچانے کی پیشکش کی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس میں خطرہ ہے، ویسے بھی وہ تینوں چنے اور بسکٹ کھا کر گزارا کر چکے تھے۔ ہم نے الماری کھول کر گرو کو چیک کر لیا۔ وہ مدہوش کی حالت میں تھا۔ اس کی سانس کی آمد بالکل درست تھی۔ پچھلے 17-18 گھنٹوں میں اوشا کے کمرے میں صرف 2 بار ملازمہ آئی تھی۔ دونوں بار وہ دروازے کی دہلیز سے واپس چلی گئی تھی۔ میں اس دوران میں بڑے مجسمے کی اوٹ میں رہا تھا۔ اب رات اپنے نصف کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اوشا اپنے پتی کی جگہ پوجا جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کی ایک سوتی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس سادہ سی ساڑی پر سامنے سینے کی طرف سنسکرت کے کچھ باریک الفاظ لکھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارے 3 مامن ہیں۔ یہ ہمارے دھرم کا سب سے اٹوٹ انگ ہے۔ پہلا مامن ہے، میں بدھ کی پناہ میں لیوت ہوں۔ دوسرا مامن، میں قانون میں پناہ لیوت ہوں۔ تیسرا، میں سنگھ میں پناہ لیوت ہوں۔ وہ تفصیل بتانے لگی، ساتھ ساتھ وہ تیار بھی ہو رہی تھی۔ بدھ مت میں سونے چاندی کے زیورات کا استعمال ممنوع ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اوشا نے کانوں میں خاص طرز کی چھوٹی سی بالیاں پہنی اور گلے میں موٹے منکوں کی ایک مالا ڈال لی۔ وہ خوبصورت تھی۔ اپنے پتی گرو وسطا کے لیے اس کی محبت بھی واضح ہو چکی تھی۔ گرو کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بہت دکھی تھا، تاہم وہ یہ سمجھتی تھی کہ سب کچھ گرو کی ہر دھرمی کے کارن ہوا ہے۔ اب وہ گرو کی جان بچانے کے لیے ہر کوشش کر رہی تھی۔ رات 11:30 بجے کے لگ بھگ اوشا پوجا پاٹ پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر روحاسی آواز میں بولی، اپنا وچن یاد رکھیے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانے سے پہلے اس نے دیو بھاگ کے الماری کھولی،
پھر اپنے گرو کو دیکھا۔ وہ خانے میں بھی پڑا تھا جیسا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ وہ صحت مند اور سفید رنگ کا مالک تھا۔ اس پر افیم کی گولیوں کا اثر پوری طرح موجود تھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھ سے چھو کر اوشا جلدی سے باہر نکل گئی۔ پروگرام کے مطابق 10-15 منٹ بعد عمران، جگت سنگھ اور موہن بجلی گرو وستا کے کمرے میں آن موجود ہوئے۔ جگت کے آستین پر خون کے تانا چھیٹے تھے۔ معلوم ہوا کہ راستے میں انہیں خطرناک چیلے کے ہاتھ خون سے رنگنے پڑے۔ وہ نہ صرف ان کے راستے میں حائل ہوا بلکہ شور مچا کر مدد طلب کرنے کی بھی کوشش کی۔ جگت نے اس کے دل کے مقام پر کرپان پیوست کی۔ پھر جگت اور عمران اس کی لاش کی سیٹ کر ایک اسٹور کے کاٹ کباڑ کے نیچے ڈال دی تھی۔ مقتول کا خون فرش پر گرنے سے نہیں دیا تھا۔ میں نے وسیع الماری کھول کر جگت سنگھ کو کنکٹے گرو کا دیدار کرایا۔ اسے صورتحال سمجھا دی۔ وہ بولا، فکر ہی نہ کرو بادشاہ زادے، آپاتے نوکر ہیں آپ کے، جا کھڑا کر دو کہ لوہے پتھر کی طرح کھڑے رہیں گے۔ اس نے رائفل کا سیفٹی کیچ ہٹایا اور تیار ہو گیا۔ میں، عمران اور موہن کمرے سے نکل آئے۔ ہم میں سے ہر ایک کی پشت پر ریگزین کا ایک بیگ تھا اور رائفل ہاتھ میں تھی۔ عمران کے پاس رائفل کی جگہ سائلنسر لگا پستول تھا۔ اوشا نے اسی خاص راستے کی نشاندہی کل ہی کر دی تھی جس سے گزر کر ہم سیدھے پوجا والے کمرے کے ہال کے نزدیک پہنچ سکتے تھے۔ عام بھکشو یہ راستہ بہت کم استعمال کرتے تھے اور اس کی چابی اوشا اور اس کے پتی گرو وستا کے پاس ہی تھی۔ ہم اس راستے میں داخل ہوئے۔ پتھریلی دیواروں والی ایک طویل راہداری تھی۔ یہاں میں کچھ ایسے مناظر آئے جن سے بھکشوں کی اس فرقے کی بے رحمی واضح ہوتی تھی۔ جگہ جگہ ہم ہڈیوں کے ہار نظر آئے۔ یہ دراصل انسانی انگلیوں کی ہڈیاں تھیں جنہیں سود کی باریک ڈوریوں میں پرویا گیا تھا۔ کہیں کہیں کسی جانور کی ہڈیاں بھی آویزہ تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ سفلی اعمال اور دیگر شعبدہ بازیوں کا حصہ تھا۔ ایک جگہ تانبے کے بہت بڑے تختے پر ایک ایسی تصویر کندہ نظر آئی جس میں کسی قدیم روایت کی منظر کشی کی تھی۔ دلائی لاما کے ایک محل کا منظر تھا۔ ایک تنومند بھکشو دو خوبصورت کنیزوں کے ساتھ کھل کھیلنے میں مصروف تھا۔ یہ کیسا بدھ مت تھا؟ یقیناً یہاں جو کچھ دکھائی دے رہا تھا بدھ مت کی بگڑی ہوئی بدترین شکل تھی۔ ابرار صدیقی کے دل میں بیٹھی ہوئی دہشت بجا تھی۔ ہم راہداری سے تو باخیریت گزرے، لیکن جب آگے نکلے تو فوراً مزاحمت کا سامنا ہوا۔ یہ نیچی چھت والا ایک چیمبر تھا۔ یہاں گہرے گیروا کپڑوں والے 3 بھکشو موجود تھے۔ یہ چوبدار بھکشو تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس چمکدار تلواریں تھیں اور ایک ایک کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر چونکے، اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتے۔ عمران کے سینسر لگے پستول نے 3 بار شعلہ اگلا۔ 2 بھکشو سر میں گولی کھا کر ڈھیر ہوئے، تیسرے کو میں نے دبوچ لیا۔ شکاری چاقو نے اس کی شارت کاٹ دی۔ پستول کی آواز بہت مدھم تھی، اس کے باوجود وہ باہر تک گئی۔ ایک حیران شخص نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اسے موہن نے جھپٹے اور چاقو دستہ تک اس کے دل کے مقام پر اتار دیا۔ موہن اور میں نے اپنے مظلوم کو تھوڑی دیر تھامے رکھا، پھر فرش پر ڈال دیا۔ دروازہ کھول کر ہم نے باہر جھانکا اور چونک گئے۔ ہم پوجا والے وسیع ہال کے عین سامنے پہنچ چکے تھے۔ یہاں بہت سے افراد جماعت اور باتوں کی بنبناہٹ گونج کی طرح سنائی دیتی تھی۔ عمران نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ بنبناہٹ معدوم ہو گئی۔ ہم نے اس کمرے کے دونوں دروازوں کو اندر سے مقفل کر دیا۔ اب ہم چاروں لاشوں سمیت اس کمرے میں بند تھے۔ ایک جالی دار محرابی کھڑکی میں حال میں دیکھنے کے لیے راستہ فراہم کر رہی تھی۔ اندر کا منظر دیدنی تھا۔ اس منظر نے میں نل پانی کے مندر میں ہونے والے ہنگامے کی یاد دلا دی۔ 150-200 بھکشو یہاں موجود تھے۔ ان میں گیروا اور گہرے گیروا کپڑوں والے بھکشو تھے۔ سامنے سرخ پتھروں کے ایک چبوترے پر 19 عدد گرو ایک قطار میں آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ 20ویں اوشا تھی۔ اوشا کی طرح تمام گروؤں کے گلے میں موٹے منکوں والی مالائیں تھیں۔ ان کے کپڑوں پر سامنے کی طرف بدھ مت کے 3 مامن درج تھے۔ وہ سب مردزن ساکت و جامد تھے۔ ان کے روبرو ساگوان کی پالش شدہ لکڑی کا ایک خوبصورت بکس پڑا تھا۔ اس بکس کو دیکھ کے میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ یقیناً عمران کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔ اس بکس کی لمبائی چوڑائی اشارہ دے رہی تھی کہ اس کے اندر وہی موجود ہے جس نے خلقت کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جاوا اور ریان ولیم جیسے نہ جانے کتنے دبنگ لوگ اس کے لیے سردڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اس کے لیے لڑائیاں ہو رہی تھی اور جانی لی جا رہی تھی۔ لاہور، شیخوپورہ، بمبئی، دہلی، کھٹمنو نہ جانے کہاں کہاں اس کے متلاشی سرگرم تھے۔ اور یہ یہاں اس غیر معروف قدیم بدھ مندر کے اندر ایک سرخ پتھریلے چبوترے پر اس ساگوانی بکس کے اندر موجود تھی۔ جلالی صاحب نے اسے اپنے جوان سال بیوی ڈاکٹر مہناز کے سپرد کیا تھا اور وہ اس امانت کی ذمہ داری کو نبھاتے یہاں ان بیرحم قاتلوں تک پہنچی تھی۔ وہ آرا کوئے کو چرانے کی مجرم ٹھہری تھی اور اب آرا کوئے اس کے جسم کے تازہ خون سے اشنان دیا جانا تھا اور خود جوان سال ڈاکٹر مہناز کو لہو سے خالی ہو کر موت کی وادی میں اتر جانا تھا۔ یہ حفاظت کے رسم یقین نہیں آ رہا تھا کہ کمپیوٹر مزائل اور سیل فون کے اس جدید دور میں انہی جدتوں کے درمیان رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسی دقیہ نوسیت اور توہم پرستی کے اسیر ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف بڑی انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے قریب جو ننگدرم بھکشو بیٹھا تھا وہ یقیناً چھوٹا پجاری ہی تھا۔ اوشا نے بتایا تھا کہ آگ میں کٹی ہوئی انگلیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ وہی آگ تھی۔ مخروطی کھڑکیوں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ باہر گرج سم کے ساتھ بارش ہو رہی ہے
19 गुरु चबूतरे पर मौजूद थे। वो सब तकरीबन एक ही जैसे थे। मुंडे हुए सर, सेहतमंद जिस्म, गहरे गेरुआ कपड़े पहने, गले में लकड़ी के मनकों की तवील मालाएं, और इन्हीं में से कोई महापुजारी था। इसका इल्म गुरुओं को तो शायद था, लेकिन और किसी को नहीं था। बहरहाल हमें भी इससे कोई गर्ज नहीं थी कि महापुजारी कौन है। मूर्ति आरोप हमारे सामने आ चुकी थी और यही हमारा टारगेट थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।